नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या आज संध्या रही देश विदेश राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण माने 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी आपणकर जिलार नाम लिखिदेवे जहाँफल तुरंत आपणकर जिलार खबर पाइपारे आजठू बदली है 5टी नियम ता सहित मोदी सरकार ओडिशावासी को देले खुशी खबर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा उपमुख्यमंत्री कहले सुभद्रा योजना टका कॉलेज पिला मिलिबो तबे एमिति 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर अछि चलो ता ऊपर नजर पकाइबा नंबर 1 ओडिशा को आसुची आलू ट्रक तेबे ओडिशा पई दूर एबे हेबो आलू आलू संकट दूर करिवे राज्य सरकार उत्तर प्रदेश रु 300 आलू ट्रक आसुची ओडिशा को बजार आलू मौजूद हेबा परे दर नियंत्रण आसीबो एने जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैछंती पश्चिम बंग रे वर्तमान 7 लाख मेट्रिक टन आलू गच्छित अछि तांको चाहिदा अति बेसी रे 5 लाख मेट्रिक टन बाकी 2 लाख मेट्रिक टन से माने आलू अन्य राज्य को देई परिबे जदि अन्य राज्य को रप्तानी न करिवे आलू पचि जीवो बोली कृष्णचंद्र पात्र कहते आउ राज्य क्षति सहिब तेणु पश्चिमबंग आलू नदेले नाही पछे यूपी रु आसीबो आलू पुरी बेलाभूमि पालटिची युद्ध भूमि गुरु गर्जन सहित पैंतरा मारुची युद्ध टैंक तेबे पुरी रे नौसेना दिवस पालन काउंटडाउन एथिपाई जोरसोर लगी अभ्यास नौसेनार फाइटर जेट एवं हेलिकप्टर रण कौशल देखाइबा बेले पहुंचलानी ओवरशिप तेबे पर्यटन सहर रे एबे युद्धर भ्रम बाह्य शत्रु आक्रमण मुकाबिला करने केते सजग भारतीय से नहीं नौसेना से नहीं प्रदर्शित हेबो दुस्साहिक रण कौशल आ नौसेनार ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन देखिबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू घू घू गर्जन करी आकाश चिरुची लड़ुआ विमान आगरे डोनियर एयरक्राफ्ट पछक पछ नौसेनार लड़ई चेतक हेलिकप्टर आ नेभीर स्वतंत्र MS-16 हेलिकप्टर को मझी समुद्र रे पावर बोट को ओह्लाई ऑपरेशन पई स्थल भाग को माड़ी आउछंती दुर्दश कमांडो तो एही बेला सब अभ्यास चली नंबर 3 मोदी कहि दैछंती मंज कथा तेबे कुआ जाउची चर्चा रे प्रधानमंत्री को पाठशाला एवं हस हसरे कहिले मंज कथा विजन 36 पई बताइले बाट पूरा काजुअल आउ जली मूड राज्य बीजेपी कार्यालय रे एमिति ढंग रे विधायक मंत्री और सांसद मानक मध्य संध्यारे कथा होइतिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राय 2 घंटा आलोचना रे निज निज राजनैतिक जीवन यात्रा विषय रे कहितिले रोचक घटना कर्म उदाहरण मध्य देइतिले हस हसरे अनेक गुरु मंत्र भी देले आचरण उच्चारण सजाड़ी लोकों संपर्क रे रही सेमानकर अभियोग सुनिबाक परामर्श मध्य देइतिले पीएम मोदी तेबे ओडिशा पई केभली आगु उन्नति हेबो कोन हेबो एवं मिशन 36 रो काम कोन विजन 36 बताइले बाट झीओ बहु कथा कही आचरण उच्चारण सजाड़ा देले परामर्श एभली कथारे जहाँ समस्त हृदय को राज्य में 11टी जिला को येलो वार्निंग हालुकर मध्यम धरण वर्षा नहीं सूचना देछि पाणीपाग विभाग कटक पुरी खोर्धा नयगढ़ गजपति कंधमाल मालकानगिरी गंजाम नयगड़ा रायगड़ा कोरापुट जिला को येलो वार्निंग करा जायछि तबे कुआ जाउछि जे आसंता गोटे दिन मान 24 घंटा पर राज्य में वर्षा हेबा संभावना अछि तेबे आउ गोटे दुखदायक खबर मिलिलानी महाप्रणय गाड़ी बाइक रे बुहा हेले मृतदेह देखंतु ए फोटो एभली दृश्य देखिबाकू मिलिछि सुवर्णपुर जिला बिनिका डाक्तरखाना रे एभली करुण परिणति जहाँ समस्त आश्चर्य मध्य कर दैछि चिकित्सा पई बिनिका गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र को अणाइथिला आ सेठारे डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले मृतदेह नेबा पई डाक्तरखाना रे महाप्रणय गाड़ी मध्य नथिला अर्थ अभाव जो गाड़ी भड़ा मध्य करि पार नथिले आ शेष रे बाध्य होई बिनिका मेडिकल निज घर पातिकर पड़ा जाए बाइक रे मृतदेह बोई नेतिले संपर्कीय एभली दृश्य देखि समस्त मध्य आश्चर्य होई जाउथिले तेबे आउ गोटे बड़ खबर ससुर पुओ बोहू को पेट्रोल ढाली निया लगाई देले पुओ बोहू जेतेबेले घरे खाउथिले खाइबा समय ससुर चाल करी पेट्रोल घरे ढाली देथिले आ हठात निया लगाई देथिले सेतरे मन शांति हेई नथिला मध्य पेट्रोल जरी पुओ बोहू ऊपर को फोपाडिथिले जहा फल तुरंत गतकाली तांको कटक गोष्ठी केंद्र को निया जायथिला आ सेठारे तांको स्त्री मां बोहूंकर मृत्यु होईची एभली काहेकि ससुर कले से नै मध्य प्रश्नवाची सृष्टि होची हठात गां लोक जाई ताको उद्धार करथिले पुओ बोहू को आ पुओ एबे आयुष रे आ बोहूर आज सकाळे मृत्यु होईची जहा समस्त को आश्चर्य मध्य कर दैची तेणु बापा जनक एमिति काहे कले से नै मध्य बड़ प्रश्न उठुची आज सकाळे चिकित्साधीन अवस्था बहु सस्मिता राउत को मृत्यु होईची अभियुक्त बापा गोवर्धन राउत को अटक रखी तदंत करुची पुलिस ओडिशा पई गर्व गौरव आनिले ओडिया पई भलो खबर मुंबई रे ओडिया भजन जगा तू जादूगर को मिलिला इंडियन म्यूजिक अवार्ड तेबे
ଓଡ଼ିଆ ଭଜନକୁ ମିଳିଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସ୍ୱୀକୃତି। କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭଜନ ଜଗା ତୁ ଯାଦୁକରକୁ ମିଳିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆୱାର୍ଡ 2024। ହଙ୍ଗାମା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଲାଉଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଜଗା ତୁ ଯାଦୁକର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଭିଜିତ ମିଶ୍ର। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଏଥର ଶନିବାର ହେବ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ଶନିବାର ଦିନ ସ୍କୁଲ ସକାଳୁଆ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଶୀତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ହେବି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସକାଳ ନ ହୋଇ ଦିନ 10ଟାରେ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଶନିବାରଠୁ ସକାଳୁଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିନ 10ଟାରୁ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ଆପଣମାନେ 27,000ରୁ ଅଧିକ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ସହିତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ମିଳିତ ଭାବରେ ଏମ୍ୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ। ଏହା ସହିତ 3.5 କୋଟି ଲୋକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ଯାହା ଦେଶରେ 27,000 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଫିକ୍ସ ହେଲା ପୁଷ୍ପା 2ର ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ପୁଷ୍ପା 2 ଚାହିଦା ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା ବେଳେ ବଢିଲା ଟିକେଟ ରେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫିକ୍ସ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ରେଟ୍। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲ୍ମ ପୁଷ୍ପା 2 ଦ ରୁଲ ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଫିଲ୍ମ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକମାନେ ଫିଲ୍ମର ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହେବା ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ଫିକ୍ସ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ 600 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ହାର କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ ବୈଧ ରହିବ। ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ବିତରକ ଟିକେଟ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ ହାର ସେତିକି ରହିବ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ରାମାୟଣ ମଞ୍ଚରେ ଇଏ କି ମସ୍ତି, ଖାଇଗଲେ ଜିଅନ୍ତା ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ। ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦେହରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ, ହାତରେ ଖେଳୁଛି ବିଷଧର ସାପ, ଆଉ ଏପଟେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଜିଅନ୍ତା ଘୁଷୁରୀ। ସେହି ଜିଅନ୍ତା ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ଉପରେ କଳାକାରମାନେ। ଏହି ଘଟଣା କୌଣସି ବିଦେଶର ନୁହେଁ କି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବି ନୁହେଁ। ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ହିଞ୍ଜିଲ ବ୍ଲକ ରାଲବ ଗାଁରେ କାଞ୍ଜିଓଳା ଯାତ୍ରାରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ବର୍ବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ମାନବିକତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉଡାଇ ଦେଇଛି। କଥା କହିପାରୁନଥିବା ପଶୁର ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧି କିଛି କଳାକାରମାନେ ବର୍ବରତାର ଶେଷ ସୀମା ପାର କରିଛନ୍ତି। ଘୁଷୁରୀକୁ ଓଲଟାଇ ରଖି ତାର ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ନର ରାକ୍ଷସମାନେ। ମାନବିକତାର ନାଁରେ କଳଙ୍କ ସାଜିଥିବା ଏହି ନୃଶଂସ ନିଜର ଟିକିଏ ଖୁସି ପାଇଁ ଘୁଷୁରୀର ପେଟ ଚିରି ହତ୍ୟା କରି ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏଣିକି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ରାସନ କାର୍ଡର ଇ-କେୱାଇସି ଶେଷ ହୋଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ 5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ରବ୍ଦ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ 5 କୋଟି ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା, ଯାହାର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଟିଛି। ତେଣୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଖାଉଥିଲେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଚାଉଳ, ଯାହା ଏବେ ସରକାର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, କହିଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ପୂର୍ବରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲାଣି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଶପଥ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତର ଚିନ୍ତା ବଢିଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଇ ଆମେରିକାର ଡଲାରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା କିମ୍ବା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ 100% ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବ୍ରିକ୍ସ ହେଉଛି 9 ଦେଶର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଚାଇନା, ରୁଷିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଇରାନ, ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ଇଥିଓପିଆ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏବଂ
ଏମିରେଟସ୍ ରହିଛି। 2009ରେ ଗଠିତ ବ୍ରିକ୍ସ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ନାହିଁ। କହି ରଖୁ ଯେ ବ୍ରିକ୍ସ ହେଉଛି 9ଟି ଦେଶର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତେବେ ଆଗରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ବ୍ରିକ୍ସର ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରୁଷିଆ, ଚାଇନା, ଆମେରିକା ଡଲାର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଥିଲେ, ନିଜର ବ୍ରିକ୍ସ ମୁଦ୍ରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା, 250 ରେଡିଓଗ୍ରାଫରକୁ ଦିଆଯିବ ନିଯୁକ୍ତି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାର ପାର୍ଟ 1-2ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛୁ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକ ସରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଡ ଇସ୍ୟୁ କରାଯିବ, ଆଉ ଏହା ସହିତ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଉଭୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ କୋଟିଏ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। 250 ରେଡିଓଗ୍ରାଫରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ମିଳିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ସହ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ 3.5 କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜିଠୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ 35ତମ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ 14ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟରେ କମ୍ପିବ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଠାରେ 14ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳା ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ। 2027 ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍। ଏହା ଫଳରେ 93,000 ଯାତ୍ରୀ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ 13ଟି ଟ୍ରେନ୍ରେ ମିଳିବ ସେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେନ୍ରେ 3ଟି ଲେଖାଏଁ କୋଚ୍ ରହିବେ। ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ 26 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବଢିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ତାରିଖ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ 18 ତାରିଖରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତ 2 କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପତ୍ର ବିନିମୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିୟମିତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ନିୟମିତ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତ 2 ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୁନର୍ବାର ତାହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହା ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବା ପରେ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଡିସିସନ ନିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ। 18ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, 71ଟି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ। ବିକଶିତ ହେବ ଭାରତ, ବିକଶିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ସେତୁ, ବନ୍ଧାରା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କର କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ, କିଭଳି ଚିକିତ୍ସାଠୁ ଅର୍ଥନୀତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେପଟେ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତି ହେବାର ଲାଭ ପାଇଲେଣି। ତା ସହିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା, ଏଣିକି ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଋଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ 20 ଲକ୍ଷକୁ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖୁସି ଖବର। ପୂର୍ବରୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦେଉଥିଲେ ବିଜନେସ ଯୋଉମାନେ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତାକୁ ବଢାଇ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବେଶ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଘର ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 71,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଘର ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା, ଏଣିକି ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଉ ଋଣର ସୁଧ ସୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏନେକି ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ତାର ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ସୁଝିବେ, ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ସୁଧ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏନେଇ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଘୋଷଣା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି, 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ବା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଫେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ।